हेलो स्टूडेंट्स, अज का टॉपिक है बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी ये रोजनस्टीन-रोडान की थ्योरी है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते थ्योरीज दी हैं। उन्होंने चो एक है रोजनस्टीन-रोडान, उसने बिग पुश थ्योरी दी है। उन्हें कहा है कि जोड़े अंडर डिवेलपड इकॉनमीज है उन्होंने अपना विकास करने वास्ते या डिवेलपमेंट करने वास्ते वड्डे स्केल के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इकॉनमी नूं वड्डा धक्का देना चाहिए, बिग पुश देनी चाहिए है। उन्हें इसकी हैगी जी इकनॉमिक अंडर डिवेलपड इकॉनमीज दे नूं एक इहो जी कार नाल कंपेयर किया जिहड़ी सैल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती। जिवें एक सैल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती जिहड़ी कार, उसनूं स्टार्ट करन वेले धक्का देना पैंदा है, वड्डा धक्का देना पैंदा है। जे उन्होंने थोड़ा थोड़ा धक्का दिंदे आ फिर वो कार स्टार्ट नहीं होगी, इस करके उन्होंने ज़्यादा धक्का देना पैंदा है ताकि वो स्टार्ट हो सके। जदों वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसनूं आपां जिन्ना मर्जी दूर ले जा सकते हैं कार में, वो तुरी जाती है, वो चलती जाती है। उस तरह एक अंडर डिवेलपड इकॉनमी जिहड़ी दा विकास नहीं हो रहा, जिहड़ी रुकी हुई है, उसनूं जे चलाउणा है, जे उसनूं स्टार्ट करना है, अपने आप स्टार्ट करना है, तो वो वास्ते उन्होंने वड्डे स्केल के उत्ते या वड्डे लेवल के उत्ते धक्का देना पैंदा है। इसे नूं इसने बिग पुश कहा है। तो जिहड़ी अंडर डिवेलपड इकॉनमीज है उत्थे लेबर ट्रेंड नहीं हुंदा, उत्थे उद्योगां की कमी पाई जाती है, उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होंदी है, जिवें नहरां सड़कां इन्हां दी कमी पाई जाती है। जदों इन्हां दे विच ये नहरां सड़कां जिहड़ियां इन्हां दे विच इक्को वेले जां जिहड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हां दे विच इक्को वेले सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करन दी लोड़ हुंदी है। इस करके अंडर डिवेलपड इकॉनमीज ने जे अपना विकास करना है उन्हें लेबर नूं ट्रेनिंग भी देनी है, इंडस्ट्रीज भी स्थापित करने हैं, तो नाल नाल उसने इंफ्रास्ट्रक्चर है जिहड़ा उस दे विच भी इन्वेस्टमेंट करना है। इस करके इहो जिहियां इंडस्ट्रीज नूं, इहो जिहियां इकॉनमीज नूं जिहड़ियां अंडर डिवेलपड है उन्होंने वड्डे स्केल के उत्ते इन्वेस्टमेंट करना पैंदा है। वड्डे स्केल के उत्ते इन्वेस्टमेंट करन दे नाल उन्होंने बाहरी बचतां प्राप्त होणगियां, बाहरी बचतां प्राप्त होणगियां तां वो अपना विकास है जिहड़े जां वो इकॉनमी है जिहड़ी अगे चलती रहिंदी है। बहुत सारे साधन इहो जिहे हुंदे आ जिहड़े इंडिविजिबल हुंदे आ, इकॉनमी दे विच इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है। इस इंडिविजिबिलिटी करके भी इकॉनमी नूं वड्डे स्केल के उत्ते इन्वेस्टमेंट करना पैंदा है। प्राइवेट सैक्टर है जिहड़ा वो इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि ये एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्केल पर करना पैंदा है, इक्को वेले करना पैंदा है, तो नाल इस तो प्राप्त होने वाले प्रॉफिट घट होंदे ते लॉन्ग टाइम जाके प्राप्त होंदे है। इस करके प्राइवेट सैक्टर इत्थे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जे सरकार इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विच वड्डे स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर देंदी है, बहुत सारिया इंडस्ट्रीज भी स्थापित कर देंदी है, नाल नाल लेबर नूं भी ट्रेनिंग देंदी है, तो उहदे नाल प्राइवेट सैक्टर वास्ते भी सौखा हो जाता है। वो भी इन्वेस्टमेंट करने वास्ते इनकरेज होंदे आ, वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंदे आ। तो फिर गौरमेंट दे नाल प्राइवेट सैक्टर भी जदों इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिंदा तो इकॉनमी आपे चल पैंदी है। तो इस करके एक रुकी हुई इकॉनमी नूं जां अंडर डिवेलपड इकॉनमी नूं जे चलाउणा है, जे उहदा विकास करना है, जे उसनूं अगे लैके जाना है, तो उसनूं स्टार्ट करने वास्ते वड्डे धक्के की लोड़ हुंदी है, बिग पुश की लोड़ हुंदी है। रोजनस्टीन-रोडान ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी नूं फेवर किया। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दो तरह दी थ्योरीज है इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते। एक है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, दूजी है अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी दे विच यह है कि सारी इकॉनमी दे विच बैलेंस प्राप्त कराया जाता, सारी इकॉनमी दे विच इक्को वेले इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी वो थ्योरी है जिहदे च किसी किसी सैक्टर दे विच इन्वेस्टमेंट किया जाता है। रोजनस्टीन-रोडान, लुइस ते नर्कसे ने बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी की फेवर की है। उन्होंने दस्सिया कि जे किसी अंडर डिवेलपड इकॉनमी ने अपना विकास करना है, ग्रोथ करनी है, तो उन्होंने सारे सैक्टर्स दे विच इक्को वेले इन्वेस्टमेंट करना पऊगा। सारे सैक्टर दे विच जे वो इक्को वेले इन्वेस्टमेंट करनगे तो वड्डे लेवल के उत्ते इन्वेस्टमेंट करना पऊगा। ठीक है बेटा, बोली एक मिनट। नीड ऑफ बिग पुश, नीड ऑफ बिग पुश वड्डे लेवल पर या वड्डे स्केल पर इन्वेस्टमेंट करने की लोड़ क्यों होंदी है, बिग पुश की लोड़ क्यों होंदी है अंडर डिवेलपड इकॉनमीज़ नूं। इहदा एक क्यों लोड़ होंदी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दे विच इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है। इन्वेस्टमेंट इंडिविजिबिलिटीज पाई जाती हैं, इन्वेस्टमेंट
ਇਨਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਬਿਗ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਵਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬਚਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਧਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਪਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇੱਕੋ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1000 ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੇਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 100 ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ 100 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।